ओं गुरुभ्यो नमः। ओं ऐं सरस्वती नमः। ओं सुमश्चैकदन्तस्य कपिलो गजकर्णकाः लम्बोदरस्य विक्रमविराजगणाधिपः धूमकेतुगणाध्यक्ष भालचन्द्रो गजाननः द्वाशतानि नामानि च पठिसूर्यापि सर्वकार्यसमारम्भे विघ्नस्य न जायते। ओं तारं तदेव तेजोजुगं स्मरामि शुक्लं परं नरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदं ध्यायेत सर्वविघ्नोपशान्तये। गजाननं मुद्रादिसेवितं कवचं प्रसारभगितम् उमाशोतं शोकविनाशकारणं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। जाकुन्यन्तुषारहार धवलाजा शुभ्रवस्त्राभूषा या वीणां वरदण्डमण्डकरजा श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभुति देवी सदा वन्दिता श्यामं पातु सरस्वती भगवती निशेषजड्यापहा। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जगदानन्दकन्दाय प्रातहराय च नीलाचलनिवासाय जगन्नाथाय ते नमः। मोड़े कही तो अपना सब बुझीपार तो धन्यवाद धन्यवाद। समानास्पद मोर गुरुदेव स्वामी शिवानंद महाराज स्वामी चिदानंद महाराज हमर कली हमर पूज्य प्रभात कुमार जेना साहब देवी कृष्ण राव एवं आमर सहदेव साहब उपस्थित समस्त 79 बेच समस्त छात्र मान आज आज सब छात्र ही छात्र मान को एवं सहधर्मी मान हाँ समस्त को भूरी भूरी प्रशंसा बहुत बहुत प्रशंसा। मुझे जो देखुली पिला जमी पिला बेले आम जिन करते मुझे देखुी समस्त भितर किए को बड़ बड़ पोस्ट भगवान आशीर्वाद रही कि आज समस्ते अनुभव कर चिल्ड्रन मुझे अनुभव कर गोटे जिन 75 मोटे मोर अनुभूति कहूँ बाध्य हो 75 मुझे जॉइन करी जनवरी 22 से मोर इच्छा ना शिक्षक हाँपाई किंतु मो ससुर कहले प्रकाश बी ए टीचर हेले मोर इच्छा ना कहीं मो आईएस परीक्षा देसी ओएस परीक्षा देसी सेंट्रल मिलिट्री एयरफोर्स फिक्स सिलेक्ट होती एवं पुलिस इंस्पेक्टर पाई किंतु मो गुरुदेव स्वामी चिदानंद महाराज पचारि स्वामीजी कहले जहाँ मो ससुर कही स्वामीजी कहले प्रकाश बी ए टीचर तापर मो ससुर कही प्रकाश तुम जो टीचर हम तुम जीवन तुमको से असुविधा हम ना मु गर्वर सहित कहूँ मत भल टे खाया मिलूँ देह टे भल अच्छी आज मुझे कहीं कहूँ आई एम एक्सचेंज माय व्यू ये स्कूल मर्यादा अभाव नहीं थे सबू सार मान जी जो अच्छा मु गर्वर सहित कह आम जिते सब छात्र मैंने समस्ते भल अच्छे भगवान निश्चित ना मो सहित एकमत तो बहुत से जो मो चल चल आमर सहदेव साहब पाखे से हेडमास्टर ये एडमिनिस्ट्रेटिव थे जेना साहब सिटी हाई स्कूल सुनाम रक्षा करने आम जत्न चेष्टा कर सिटी हाई स्कूल बोले अद्यावधि
सिटी हाई स्कूल बहिले समस्ते गर्व करूँ। काना सार स्वर्गीय काना सार आम जी हेडमास्टर थे मत एभिएन सार जो बयस होगा मत कहले रथ टेक चार्ज ऑफ एनसीसी एवरी गोटे कहीं भी अच्छे आज्ञा आम स्कूल सिटी हाई स्कूल मुझे आम स्कूल 15 वर्ष रिटायर एयरविंग मुझे चीफ ऑफिसर आओ नंबर्स ऑफ प्राइजेस 32 35 38 ट्रुप सब अटेंड करती कि मोर जूनियर ट्रिप प्राइज पाए एमती गोटे कंप्लेन है रथ कौन करदे सियाड़े डीपी से प्राइज बहुत आसला मत हेडमास्टर कहले रथ पीपल आर कंप्लेन अगेंस्ट यू बिकॉज यू आर गेटिंग नंबर्स ऑफ प्राइजेस एवरी ईयर बोल सर ऑल द क्रेडिट गोज टू यू बोलो हेड सर हॉस्पिटल मोर कहना उद्देश्य है जो जगह आम अद्यावधि आम जाऊँ मोटे अर्गानाइज कर डिवाइन सोसाइटी आप जानते रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया had given a prize to Divine Society headquarters शिवानंद आश्रम ऋषिकेश आप देखते जोग प्राइज देते तेणु मोर ये कहर उद्देश्य है आम तो सब जानिले पैसा अर्जिले पैसा तो रखिले घर द्वार कले पिला माने आम सब भल मुझे आम छात्र पचार सार किए अमेरिका अच्छी किए रूसिया अच्छी किए जापान अच्छी किए डॉक्टर होती किए प्रोफेसर होती किए मैनेजर होती समस्ते भल अवस्था अच्छे कहीं जानते पूर्व जन्म आप सब भल कम करते आप एपर्यंत भल भल कम कर बोली आप भल अच्छा बर्तमान सोसाइटी अवस्था आप देखुं बापा को पुओ पचार माँ को पुओ पचार मुझे देखिली ये जो 3-4 घंटा मुझे बसिली सतता कहूँ आप मत भारी आनंद लगुच हाँ एत आनंद लगुच कहीं एत आनंद लगुच माने आई हैव नो वर्ड टू स्पीक बुझे ना देखो आप संपत्ति बस क्षमा करें आप घर द्वार मन पड़े मुझे कौन से किसी प्रबोधन मुझे खाली भाव मन पड़े पुओ झी अच्छा घर द्वार अच्छी सब अच्छी कि आम 3-4 घंटा बसचे यही हूँ ना यही लाइफटा आम सब चल सब पैसा अर्जिले सब जिन अच्छे आम पाखे जदि नो पीस गोटे पीस पाइबा गोटे शांति पाइबा भगवान नाम जहाँ कहलानी आम तो किए 64 किए 60 कि 65 सब रिटायर्ड कले बयस है कितु एति मोर टी रिक्वेस्ट भगवान नाम को जी आप निजर करेंगे भगवान को निज साथी करेंगे शेष मुहूर्त में सी ही साहय कर दैट विल हेल्प यू एट द टाइम ऑफ योर डेथ हु विल गिव योर साल्वेशन ओ माय डियर चिल्ड्रन डू रियल साधना सुनते शिवानंद स्वामी जी कहले जो शिवानंद स्वामी कथा कहूँ he was a doctor he had gone to Malaysia he served 10 years and came to Rishikesh did tapasya after 50 years he realized God and he told I let God let the Indians know the philosophy of India the philosophy of that is Sanatana Dharma हाँ मुझे तेणु मोर कहर उद्देश्य कौन ये मोर टे अनुरोध आप भल कोर्डिनेशन अच्छी स्वामी भल कोर्डिनेशन रहू पिला भल देखु मुझे जानी आपंकर आज दिन सबल आप आज सब जानते आप खाली मन पकई दूसरे दयाक समस्ते 3 थर महामूर्ति करवा समस्त उत्तम स्वास्थ्य दीर्घ जीवन पुओ झील बंधु बांधव जो सब अच्छा से हाँ आसतु निश्चय जानते आप मंत्रणा करवा तो तेणु आसतु समस्त सीधा बसा प्लीज डोंट माइंड लेट अस चांट महामूर्ति मंत्र 3 times फॉर द वेलफेयर फॉर आवर एंटायर फैमिली रिलेटिव्स डियर एंड नियर ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतान् ओम
त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतान् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतान् त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव कायेन वाचा मनसेन्द्रियवा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्य सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। बोले वेंकटेश महाप्रभु की, रामचंद्र भगवान की, जगन्नाथ महाप्रभु की, समस्त मंगलवान एक बार हरि बोल। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। मुझे आध्यात्मिक कथा कहली आप दया करी चेष्टा करेंगे जहाँ इच्छा जहाँ भगवान इच्छा आप ग्रहण करूँ बड़े दरकार नहीं आप धन्यवाद हरि। Jana sir, can I request you? I give the mic here. Jana sir will bless us. मोर 79 बैच का समस्त छात्र मु आज बहुत खुशी जे आपने सब आज 46 वर्ष पछू पड़े चली 46 वर्ष पछरे सब छोट पिला भलिया सब व्यवहार करछनी आउ भगवान आपनकर फैमिली सहित मंगल करंतु या मु भगवान मरा थैंक यू मु तो अच्छे भगवान ने मोर की मंगल मु 86 इयर्स रे बोले ताला भी करि पानी सेतिबाई मते आपण माने कहया पई सुयोग देतार मु आपण धन्यवाद दउछि। Sir, that's good enough. Fantastic blessings. And Shubham, అందరికీ శుభం కలగాలి. ఓల్డ్ బాయ్స్ ఆఫ్ సిటిఐ స్కూల్ బెరంపూర్ 1979 మెట్రిక్ బ్యాచ్ ఫంక్షన్ 9th రియూనియన్ ఎందరో మహానుభావులు అందరికీ వందనాలు. ఎందరో ఓల్డ్ బాయ్స్ ఆఫ్ సిటిఐ స్కూల్ బెరంపూర్ 1979 మెట్రిక్ బ్యాచ్ వారికి నా అభినందనాలు, వారి ప్రతిభలకు అభినందనాలు. My pranams to and repeated, respected to Dr. D. Sahadevarao Masaru, ex-headmaster Teacher School, Garampo, and Teacher Janna Masaru and Rato Master. Today is a memorable day in the life of Teacher School that created by the old students of Teacher School. I am very happy to see you all in the function today. Well, nicely function organized by the old students of Teacher School, Garampo 1932 metric batch. My hearty blessings and best wishes to all of you. I am very thankful in honoring me today in this function. Be happy, be healthy and wise. Last but not least, మనం పరంపరం సిటిఐ స్కూల్ విద్యార్థులం మనం. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్స్ సార్. లంచ్ టైం వచ్చినా సార్ నేను మాస్టర్ ఎక్కడ Respected old teachers, my dear City High School 79 batch students and their family members. I, Shri Gopal Krishna Misra, in-charge headmaster of City High School, feel proud to be among with you. जब यहाँ पहले आया और आज जब सुबह आप आए थे, उस समय जब प्रोग्राम शुरू किए तो पहले गुरु वंदना आपने शुरू किए थे। एक कवि ने कहा था, कबीरदास जी ने, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए,
बलि हरि गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। ये इसका ये मतलब होता है कि हम गोविंद को तब जानना पाए जब हमारे गुरु हमें दिखाए और सिखाए कि यही भगवान है। इसीलिए गोविंद से भी गुरु महान होते हैं। और आप लोग आज जिसको यहाँ प्रूफ करके दिखा दिए कि टीचर ही सबसे महान है, इससे मैं बेहद खुश हूँ आज। नंबर 2, गोविंद जिसको गुरु ने दिखाया, और इस गुरु परंपरा इस भारत में सदियों से चले आ रहा है। अगर गुरु की गुण लिखा जाए तो ये कभी भी फिलअप नहीं हो पाएगा। कवि ने कहा है, सारी धरती कागज करूं, कलम करूं बन राई, 7 समुंदर मसी करे, गुरु गुण लिखा न जाए। कहने का मतलब ये होता है कि अगर धरती को कागज बना दे और जितना पेड़ पौधे हैं उसका अगर कलम बना दे, और जो 7 समुंदर है अगर उसको हम स्याही इंक बना दे, तब भी गुरु के बारे में अगर लिखेंगे तो वो असमाप्त ही रह जाएगा। इसीलिए जब हम ज्ञानी बनते, अब मैं देखता हूं कि मोस्ट ऑफ द पीपल यू आर वेरी रिच, नॉट इन कैपिटल बट इन रिचुअल्स एंड कल्चर। क्योंकि ज्ञानी उससे कहते हैं और विद्वान उससे कहते हैं। एक टीचर को ज्ञानी ही कह नहीं सकते, और एक जो आप स्टूडेंट भी बैठे हुए हों, आपके फैमिली भी बैठे हुए, उसको भी हम ज्ञानी नहीं कह सकेंगे जब तक उनके पास प्रेम न हो। अगर कोई इतना बड़ा बड़ा ग्रंथ पढ़ ले तो क्या हम उसे ज्ञानी कह सकते हैं, पंडित कह सकते हैं? ना, ये पूरा गलत है। इसीलिए कवि ने कहा है, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। अगर दूसरों के पर हमारा लव, एफेक्शन, एम्पैथी नहीं होता है, तब हमें पंडित हम कहने लायक नहीं होते हैं। इसलिए अगर मानवता के बारे में हमें जानना है, एक दूसरों को प्यार करना सीखते हैं, तभी हम पंडित हो सकते हैं और अपना जिंदगी सार्थक बन सकता है। ये मेरा विचार है। आखिर मैं ये कहना चाहूँगा, जब मैं ये देखता हूँ, कुछ तो देखा कि 13-14 ओल्ड स्टूडेंट वो उड़िया के थे और बाकी सब तेलुगु, क्योंकि स्कूल पहले तेलुगु का ही था। और बाइलिंगुअल स्कूल में मैं अभी इंचार्ज हेडमास्टर और 18 साल यहाँ टीचर के नाते काम करने के कारण, और आप लोगों से आज यहाँ उपस्थित होने के कारण मैं अभी भी अपने को बहुत अच्छा और प्राइड महसूस करता हूँ। आप लोगों की भाषा तेलुगु, अब तेलुगु में बोलते हैं, बात करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि एक कोट है, किसी कवि ने कहा था, पढ़िली नाना देश भाषा, पढ़िली नाना देश भाषा, कहीं तो नपुरिला आशा, बुलिली पथ बहु दूर, कांची कामाक्षा कामपुर, खोजिली बुली घुरी घुरी, कहीं तो न पाइली मो मातृभाषार माधुरी, हेउ पछके से निकृष्ट, मो मातृभाषा मते श्रेष्ठ। तेलुगु आप लोग जब भी तेलुगु में भी बात करते हैं, ये होना ही चाहिए, क्योंकि ये आपका मदर लैंग्वेज है। और अभी जो मैं उड़िया में भी 2 बात बोलता हूँ, ये भी मेरा मातृभाषा है, जिसमें हम बोलने से हमारा क्या बोलते हैं, स्फूर्ति, यानी हम अपने दिल की भाव भी बता सकते हैं। आज इस महफिल में और आप लोगों के बीच में होने से अपने को प्राउड महसूस करते हुए, और एक हेडमास्टर इंचार्ज के नाते, अगर आप यदि आप लोग मुझसे बड़े हैं, 100% आप बड़े हैं, बड़े भाई के सदृश हैं, फिर भी एक पोस्ट में रहने के कारण मैं भगवान से प्रार्थना करूं कि आप लोगों का भविष्य और उज्जवल हो। जय जगन्नाथ। थैंक यू, धन्यवाद। Thank you, Mr. Sir. Obviously, you are younger than us, but still you are a teacher. Fantastic message. मैं सिर्फ इतना कहूँगा, क्योंकि आपने भी हिंदी में मैसेज दिया था, अक्षर अक्षर हमें सिखाते, शब्द शब्द का अर्थ बताते, कभी प्यार हमें सिखाते। That's a teacher.
Thank you very much. We spoke of the greatness of language of Telugu, Odia, at the same time we spoke in Hindi. Look at diversity. That's the fantastic message. Thank you, Krishna sir. I know they're getting late for lunch. కానీ చాలా పవర్ఫుల్ సందేశం ఉంది మా ప్రియతమ సహదేవరావు గారు. నా రిక్వెస్ట్ ఒకటే ఏంటంటే మాస్టర్ మీరు సెంటర్లో నిల్చుని మా సైన్ అప్ ప్రాస్పెరిటీ తగ్గాలి అందరివి తగ్గాలి అది చెప్పగలే కానీ భోజనం చేయకపోతే హెల్త్ బాగా హలో ఇవాళ ఒక అద్భుతమైన టానిక్ మీకు నాకు అందించింది. ఈ టానిక్ వల్ల 100+ బోనస్ నేను బతకగలను అని మీకు హామీ ఇస్తున్నాను. నాకు ఎప్పుడూ కూడా విద్యార్థుల ఇన్స్పిరేషన్ స్ఫూర్తి వాళ్ళ వల్లే నేను ఆనందం పొందుతున్నాను. నాకు ఏ భగవంతుడు వేళ మీద నాకు నమ్మకం లేదు, మనిషి మీదే నాకు నమ్మకం, మంచి వాళ్ళ మీదే నాకు నమ్మకం. మానవుడే నిజమైన దేవుడు, మరెవడు ఎక్కడ ఏ దేవుడు లేడు, పూజించారు. అవన్నీ మన కాలక్షేపం కోసం, మన వ్యవహారాల కోసం, ఏదో మభ్య పెట్టడానికి, ప్రజలను మోసం చేయడానికి తప్ప ఈ మంత్రతంత్రాలు భగవంతుడు అంతా కూడా ట్రాష్. మనమే నిజమైన భగవంతుడు. మనం మంచి వాళ్ళం అయితే, మంచి పనులు అయితే వాడు భగవంతుడులా అంటారు, మనుషులే అంటారు నువ్వు భగవంతుడులా అంటాడురా. అంటే ఆ మంచితనం మనలో ఉండాలి. ఆ మంచితనమే ఆనందం బ్రహ్మ అంటారు. ఆనందంగా ఉంటేనే బ్రహ్మస్వరూపం. మనం ఆనందంగా ఎప్పుడు ఉంటాం? ఒకరికి మనం సహాయం చేస్తూ మన జీవితాన్ని మంచిగా గడిపితే మనం ఆనందంగా ఉంటాం. ఎన్ని కష్ట నష్టాలు వచ్చినా వాటన్నిటినీ తన్నిపారేస్తాం. నా జీవితం చూసినటువంటి పిల్లలందరికీ తెలుసు నేను ఎన్ని కష్టాలు పడ్డాను, కానీ ఎప్పుడూ తొడకలేదు, గనకలేదు, ఏ దేవుణ్ణి ప్రార్థించలేదు, ఏ దేవుడికి మొక్కలేదు, ఏ తిరుపతికి వెళ్ళలేదు. ఒక్క పైసా ఇప్పటి వరకు నేను దేవుడి గురించి ఖర్చు పెట్టాను. ఎప్పటి నుంచి నాకు జ్ఞానం వచ్చిన దగ్గర నుంచి మనిషే దేవుడని నమ్మిన దగ్గర నుంచి నేను మంచి మనిషే దేవుడని నమ్ముతాను, మంచి పనులు చేస్తాను, మంచితనంతో బతుకుతాం. అదొక్కటే. ఎంతకాలం మనం బతికినా అలాగే బతకాలి తప్ప ఎక్కడో కూర్చొని భజనలు చేసి, ప్రార్థనలు చేసి, మంత్రాలు చేస్తే చింతకాయలు రాదు. అంచేత మీరు మంచిగా బతకండి, ఆరోగ్యంగా బతకండి, ఆనందంగా బతకండి. అది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎవరు చెప్పినా, ఏ ఋషి చెప్పినా, ఏ ముని చెప్పినా, ఏ స్వామికి చెప్పినా అదే చెప్తారు. అది ఆ మాత్రం జ్ఞానం మనం ఆలోచిస్తే మనకి తెలుస్తుంది. కానీ వాటి దగ్గరికి వెళ్ళి ఇలా వింటుంటాం, ఆ టీవీ దగ్గర వచనాలు ఇలా వింటుంటాం. వాడు ఎవడో ఏదో ఫోటో ఇస్తానో చెప్పేసాడు, గరికి పాటు చెప్పేసాడు అంటాం, అలా కూర్చొని వింటుంటాం. టైం అంతా వేస్ట్ చేస్తాం, బుర్ర పాటు చేస్తాం. అది బదులు మనం కొంచెం, మనకి బ్రెయిన్ ఉంది, మనకి తలకాయ ఉంది, అందులో మెదడు ఉంది. ఆ మెదడుతో ఆలోచిస్తే ఎన్నో మంచి విషయాలు మనం తెలుసుకోవచ్చు, మంచిగా ప్రవర్తించవచ్చు. ఎవరికి హాని చేయకండి, కావలసినంత సాయం చేయండి, దానితో ఆనందంగా మీరు బతుకుతారు. ఇది మొదటి సందేశం. తర్వాత ఆరోగ్యం అంటే ఏంటి? చాలా మందికి మన ఆరోగ్యం పాడు చేసుకోవడానికి కారణం బద్ధకం. బద్ధకం మనని తినిస్తుంది. ఇవాళ వాకింగ్ చేసాం, వాకింగ్ చేయమని డాక్టర్ చెప్తారు. 2 రోజులు వాకింగ్ చేస్తాం, 3 రోజులు అబ్బా కొంచెం బద్ధకంగా ఉంది, వాళ్ళ మానేద్దాం అనేసి ఆ బద్ధకించి కాళ్ళ దాచి కూర్చుంటాం టీవీ దగ్గర. అలా కాకుండా దాన్ని ఒక డైలీ డ్యూటీగా మనం రోజు మనం ఒక కర్తవ్యంగా భావించి ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి. అది ఇంపార్టెంట్. ఎన్నేళ్ళు అవుతుంది నాకు? ఇప్పుడు 83 ఏళ్ళు. నేను పరిగెట్టగలను. నేను 75 ఏళ్ళ వరకు పరుగు పందాల్లో పాల్గొన్నాను. వైజాగ్ రన్లో పాల్గొన్నాను. వాళ్ళు ఎన్నో నాకు ఇవి షర్ట్ టీషర్ట్ ఇవి అంటే మనం ఆరోగ్యంగా ఉండి దినచర్యలో క్రమశిక్షణ పాటిస్తే, ఆ క్రమశిక్షణ చాలా ఇంపార్టెంట్. అంటే ముఖ్యమైనది మనం ఎక్సర్సైజ్ చేయడం. మీరు యోగా అనండి, ఇంకేమనండి, స్ట్రెచ్చింగ్ ఎక్సర్సైజ్ అనండి, మినిమం ఒక 1 అవర్ మార్నింగ్ కానీ సాయంత్రం కానీ ఎక్సర్సైజ్ చేయండి. మినిమం నేను ఈ వయసులో 5 కిలోమీటర్లు రోజుకి నడుస్తున్నాను.
ఒక్కొక్కసారి దాటిపోతూ ఉంటుంది. ఏవో చూద్దాం పలానా ఊరు అక్కడ ఉందన్నారు, ఎవరో వెళ్దామని అలా వెళ్ళిపోతుంటారు. ఒక్కొక్కసారి 10 కిలోమీటర్లు కూడా అయిపోతుంది వాకింగ్. అందుకు వాకింగ్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఆ వాకింగ్ ఏంటి, ఒకసారి మనం పొద్దున్న వాకింగ్ వెళ్ళి అందరితో బాధకాయం చేసి పెళ్లి నడకలు నడవకూడదు, ఫాస్ట్గా నడవాలి. వెళ్ళి నడిచి వచ్చి కొంతమంది ఏం చేస్తారు, అలసిపోయి వాళ్ళు దాచుకుని అలా కూర్చుంటారు, కొంతమంది నిద్రపోతారు. ఇప్పుడు టిఫిన్ చేసి అలాంటివి చేయకూడదు. కూర్చుని మనం ఎంతసేపు కూర్చోవాలంటే ఒక పావు గంట 20 నిమిషాలు, తర్వాత లేచిపోయి కనీసం ఒక 5 నిమిషాలైనా ప్రచారాలు చేయాలి. ఎక్కువసేపు కాలు దాచుకొని కూర్చోకూడదు, ఎక్కువసేపు నిద్రపోకూడదు. నిద్ర అవసరం. అంటే 60 ఏళ్ళు దాటిన వాళ్ళకి నిద్ర చాలా అవసరం. మినిమం 6 అవర్స్ నిద్ర అవసరం. ఆ 6 అవర్స్ నిద్ర రెస్ట్ మనం తీసుకోవాలి. తర్వాత మధ్యాహ్నం భోజనం తర్వాత కనీసం అరగంట గంట, అంతేకాని మధ్యాహ్నం పడుకునే సాయంత్రం 6 గంటలకు లేవడం కాదు. భోజనం తర్వాత ఒక అరగంట గంట అంతే. మీరు లేవలేము అంటే అలారం పెట్టుకొని లేచిపోయి మిగతా పనులు చేసుకోండి. అంటే బుర్రలోకి బద్ధకం రాకూడదు. ఆ బద్ధకం వచ్చేసింది అంటే ఆరోగ్యం పాడైందని లెక్క వేస్తుంది. తప్పనిసరిగా ఆరోగ్యం దెబ్బతింటుంది. ఏమాత్రం మనం బద్దకించిన ఆరోగ్యం దెబ్బతింటుంది. కష్టం, ఇది చాలా కష్టమైన పని. ఈ క్రమశిక్షణ పాటించడం అనేది కష్టం. ఎందుకంటే నడకంటే కొంచెంసేపు నడవగానే మనకి అలసటగా కాళ్ళు నొప్పులుగా అనిపిస్తాయి. అది తర్వాత ఇంకోటి ఏంటంటే మీకు చెప్పవలసింది, నడిచిన తర్వాత కొన్ని ఈ వజ్రాసనం లాంటి స్ట్రెచింగ్ ఎక్సర్సైజులు చేయాలి. ఎందుకంటే నడిస్తే మన తొడల్లోకి కాళ్ళల్లోకి పిక్కల్లోకి రక్తం బాగా దిగిపోతుంది. ఆ దిగిపోవడం తర్వాత నువ్వు హాయిగా కూర్చొని రెస్ట్ తీసుకున్నావంటే అది ఎప్పటికీ తగ్గదు. ఆ నొప్పులు అలాగ ఉండిపోతాయి. నడిచిన వాళ్ళకి ఆర్థరైటిస్ వచ్చిన వాళ్ళని చాలా మందిని చూసినాను. స్టేషన్ దాకా నడిచేవాళ్ళు కస్బావిడి నుంచి. అలాంటి వాళ్ళకి మొణుగు నొప్పులు వచ్చేసి అక్కడికి బెడ్ నీడైపోయి చచ్చిపోయారు. అందుకు నడిచిన తర్వాత స్ట్రెచింగ్ ఎక్సర్సైజులు చేయాలి. కాళ్ళు చేతులు అన్నీ ఫ్రీ అయ్యేటట్టుగా చిన్న ఎక్సర్సైజులు చేసి అప్పుడు మీరు రెస్ట్ తీస్తారు. తర్వాత ఎప్పుడు వీలైనప్పుడు నడుస్తుంటారు. ముఖ్యంగా రాత్రి భోజనం తర్వాత కనీసం ఒక 20 నిమిషాలు అరగంట ప్రచారం చేయండి. మీరు నిద్ర పట్టడం ఉండదు అనే క్వశ్చనే లేదు. హాయిగా రాత్రి నిద్రపోయి తెల్లారుజాము వరకు అలా పట్టుకుంటారు. చాలా మంది నిద్ర కంప్లైంట్ చేస్తుంటారు, మాకు రాత్రి నిద్ర పట్టడం లేదు, డాక్టర్ కనీసం 6 గంటలు పడుకోవాలంటున్నాడు, నిద్ర లేదు, ఇలాగ కంప్లైంట్ చేస్తారు. దానికి కారణం బద్ధకం. భోజనం చేసిన తర్వాత కొంతసేపు నడవాలి. ఒక పావు గంట 20 నిమిషాలు నడిచిన తర్వాత అప్పుడు కష్టంగా ఉంటుంది మనకి. ఎందుకంటే నిద్ర కళ్ళలోకి వచ్చేస్తుంటుంది, బద్ధకంగా ఉంటుంది, నడవాలని అనిపించదు. కానీ నడిచి తీరాలి. నడిచిన తర్వాత మీరు కాళ్ళు మొహం చేతులు అన్నీ కడుక్కొని పడుకోండి. ఏదో పుస్తకం చదువుతున్నో లేకపోతే సెల్ ఫోన్ పెట్టుకొని ఏదో చేస్తున్నో ఉంటుంది. మీకు తెలియకుండా నిద్ర పట్టిస్తుంది. అది అలాగే ఉంటుంది. సెల్ ఫోన్ పెట్టులో మీకు నిద్ర పట్టిస్తుంది. అలాంటి క్రమశిక్షణ పాటించాలి వాకింగ్లోని దాంట్లోని. తర్వాత ముఖ్యంగా ఏంటంటే భోజనం విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉంటుంది. 60 ఏళ్ళు దాటిన వాళ్ళు, ఒక అబ్బాయికి నా స్టూడెంటే ఇక్కడ మీకు తెలిసి బద్రీనాథ్, బద్రీనాథ్ తనకి హార్ట్ పెయిన్ ఏదో వచ్చింది. ఒకసారి వస్తే మంచం మీద అలా పడుకున్నాడు. డాక్టర్ చెప్పేసాడు హార్ట్ ఇది వచ్చిందని. పడుకున్నాడు. అందరి చుట్టూ చేరిపోయి అయ్యో 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 పడుకున్నాడు. నా స్టూడెంట్. నేను వెళ్ళాను, ఏంటంటే షాక్ రాలే, కనబడలేదని ఇంటికి వెళ్ళాను. చూస్తే అలా పడుకొని ఉన్నాడు. వీళ్ళందరూ ఏవో మాట్లాడుకుంటున్నారు, అయ్యో వాడికి హార్ట్ అటాక్ అంటే నేను చెప్పాను, నేను కాదు నీ పని, హార్ట్ అటాక్ రాని ఏమి రాని, పడుకోవడం మాత్రం శుభ్రంగా. ఎందుకు వచ్చింది అంటే రాత్రి కూడా వాళ్ళు 1 డజను పరోటాలు తినిస్తారు ఆకలి పట్టుకుని. దాంతో ఏంటవుతుంది, కొలెస్ట్రాల్ అవి అన్నీ పెరిగిపోయి తప్పనిసరిగా బ్లడ్ బ్లాక్. అయితే ఆ కొలెస్ట్రాల్ పెరగకుండా ఉండాలి అంటే ఈ తప్పనిసరి తిండిలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. మీరు ఏదైనా తినండి, స్నాక్స్ తినండి, బయట తినండి, ఏవి తినండి పర్వాలేదు, కానీ అవి అరిగేటట్టుగా మనం ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి. నేను తింటుంటాను, రోడ్ సైడ్ బడ్డీ కొట్టు మీద కొనుక్కొని తింటుంటాను, నాకేం లేదు. సాయంత్రం అయితే ఏదో స్నాక్స్ ఉండాలి, తింటాను.
తిన్నా కూడా దాన్ని అరగించుకోవాలి. ఆ అరగించుకోవడానికి ఎక్సర్సైజ్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి డైలీ. తర్వాత రాత్రి పూట మాత్రం మీకు బాగా ఆకలిగా ఉంటుంది కానీ ఆపేయాలి, సగంలో తిండి ఆపేయాలి. మహా అయితే ఒకటో రెండో పరోటాలు కానీ సుక్కా రొట్టెలు కానీ తినాలి, ఆపేయాలి. మరి కావాలంటే మీరు ఏమైనా మజ్జిగో పెరుగు డ్రింక్ ఏదో తాగొచ్చు తర్వాత. అంతేకాని తిండి అలా విపరీతంగా రాత్రి తినకూడదు. ముఖ్యంగా పగలు మీరు తినండి పర్వాలేదు. బ్రేక్ఫాస్ట్ మాత్రం లంప్స్ బాగా తినాలి. బ్రేక్ఫాస్ట్ అది కూడా 12 గంటలకు ఒక బ్రేక్ఫాస్ట్ అంటే 10 లోపల మీరు తినే బ్రేక్ఫాస్ట్ శుభ్రంగా ఖచ్చితంగా తినాలి. తర్వాత 1 గంట తర్వాత 2కో 1 గంటకో ఎప్పుడు భోజనం చేయాలి. ఆ భోజనం ఎక్కి తొక్కి కాకుండా మనకి ఎంత అవసరమో అంతవరకు చేయాలి. తర్వాత చాలా మందికి మన దురలవాటు ఏంటంటే పళ్ళు గురించి ఆలోచించాలి. పళ్ళు చాలా ఇంపార్టెంట్. ఫ్రూట్స్ తినడం చాలా ఇంపార్టెంట్. అది ముఖ్యంగా మనకి చౌకగా వచ్చే అంటిపళ్ళు తినొచ్చు. భోజనం తర్వాత అంటిపళ్ళు ఇంపార్టెంట్. ఒక అంటిపళ్ళు కానీ 2 అంటిపళ్ళు కానీ తినాలి. భోజనం 2 గంటలు 1 గంటన్నర అయితే 10 గంటలకి 11 గంటలకి ఏవైనా పళ్ళు తినాలి. టిఫిన్ తర్వాత కొన్ని జ్యూసీ పళ్ళు ఏవైనా తినాలి. అంటే సి విటమిన్ బాగా బాడీలోకి వెళ్తే ఇమ్యూనిటీ పవర్ పెరుగుతుంది. అయితే చాలా విషయాలు మనకి డాక్టర్లు చెప్పరు, ఎందుకంటే వాళ్ళకి ప్రొఫెషన్ దెబ్బతింటుంది. వాళ్ళకి అంచేత డాక్టర్లు చాలా విషయాలు చెప్పరు మనకి. ఇవన్నీ మన అనుభవంతో మనం తెలుసుకోవాలి, ఆ అనుభవంతో మనం ప్రవర్తించాలి. అంటే మరోసారి చెప్తాను, మనకి బుర్రలు ఉన్నాయి, బుర్రలో మెదడు ఉంది. ఆ మెదడుతో ఆలోచించండి, అందులో పేడ నింపుకోకండి. ఇప్పుడు వచ్చిన గవర్నమెంట్ పేడ నింపిస్తున్నారు అందరికీ. ఈ బీజేపీ గవర్నమెంట్ దరిద్రం చేస్తున్నారు, దేశాన్ని పాడు చేస్తున్నారు, అందరినీ పాడు చేస్తున్నారు. వీళ్ళందరూ కూడా అబోధిగోని గొర్రెల మందలాగా వాడు ఏం చెప్తే అది వాడు వెనకాడుతుంది. అందుకే అది మానేయండి, వాళ్ళ మాట పాలిటిక్స్ వినడం మానేయండి, న్యూస్ వినకండి. మీ మట్టుకు మీరు మీ జీవితాన్ని అలా గడుపుకుంటూ రండి, హాయిగా బతకండి, మనుషుల్లో బతకండి, బానిసల్లా బతకండి. ఏ దేవుడికో ఏ దేవతకో బానిసల్లాగా ఎప్పుడు బతకూడదు. అలాగైతే మీరు బానిస బతికే అవుతుంది తప్ప నిజంగా స్వాతంత్ర జీవనం అవ్వదు. తర్వాత ఇలాంటి పండుగలు మీరు చేసుకోవడం వల్ల అందరికీ ఇక్కడ ఒక విధమైనటువంటి స్ఫూర్తి, ఉత్సాహం కలుగుతుంది. ఒక టానిక్లా మీకు అందరికీ పనిచేస్తుంది. అందుకు ఇప్పుడు ఈ 1 సంవత్సరం విడిచిపెట్టకుండా ప్రతి సంవత్సరం మీరు ఇలాగా చేసుకోవాలి. నాలాంటి వాళ్ళు పిల్లవాలి, మాకు భోజనం పెట్టాలి. నేను గ్యారంటీ ఇచ్చాను కదా, 100+ బోనస్ అని. నాకు స్టూడెంట్స్ కనబడుతున్నంతసేపు, స్టూడెంట్స్తో నేను మాట్లాడుతున్నంతసేపు నాకు అది టానిక్లా పనిచేస్తుంది. అన్నాళ్ళే నేను తగ్గ ఆనందంగా ఆవిడ కూడా పర్మిషన్ ఇచ్చింది. నా కూతురు నా మనవాడిని నన్ను వదిలేసి మీ ఇష్టం, మీరు ఎక్కడ తిరగండి, ఎంత దూరమైనా ఎక్కడికైనా వెళ్ళండి అని పర్మిషన్ ఇచ్చింది వాడు. అందుకు నేను హాయిగా తిరుగుతుంటాను ఎక్కడికి, ఎప్పుడు ఎవరు పిలిచినా కూడా. స్టూడెంట్స్ ముఖ్యంగా మొన్నే అక్టోబర్లో 2 పెళ్ళిళ్ళు అటెండ్ అయ్యాను. ఒక పెళ్ళి నా స్టూడెంట్ కూతురు పెళ్ళి, పివి నాగేశ్వరరావు అని తన కూతురు పెళ్ళి అయింది. అక్కడికి వాడి బ్యాచ్ వాళ్ళు 13 మంది 14 మంది వచ్చేసారు. అక్కడ పెళ్ళి అవుతున్నాను, ఇలా స్టేజ్ మీద అవతల అక్కడ ఒక టేబుల్ కుర్చీలు వేసి నాకు సన్మానం చేశారు. వాళ్ళందరూ నాకు సన్మానం చేసి సందడి చేస్తారు అన్నమాట పిల్లలందరూ. అలాగే ఎక్కడైనా నాకు స్టూడెంట్స్ కనబడితే కాదు, వాళ్ళు నా పిల్లల కన్నా ఎక్కువగా నేను భావిస్తాను. వాళ్ళు కూడా అలాగే నన్ను ఎంతో అభిమానం చూపిస్తారు. మీరు ఇప్పుడు నాకు చూపించిన అభిమానమే అందరూ అన్ని బ్యాచ్ల వాళ్ళు. అంటే 1964 నుంచి 2002 వరకు నేను టీచర్గా పనిచేశాను. అంతకాలంలో ఎంతమంది బ్యాచ్లు ఉన్నారు. ఈవెన్ కొరియా స్టూడెంట్స్ ఇప్పుడు వచ్చారు. అబ్బాయి నామాలు పెట్టుకొని వచ్చాడు, తను కూడా ఎప్పుడు నేను ఎంతో ఆనందంగా పలకరిస్తూ ఉంటాడు, మా వీరి దగ్గరే ఉంటున్నాడు. అలాగా వాళ్ళు కూడా అని నేను టీచర్గా లేకపోయినా వాళ్ళు నా మీద అభిమానం చూపిస్తారు. ఎప్పుడైనా ట్రైన్లో కలిసినా కూడా సార్ ఆజ్ఞ అంటూ వచ్చి వాళ్ళకి దండం పెట్టిస్తారు. ఎవరు నువ్వు అంటే నేను పలానా ఒరియా సెక్షన్లో చదివేవాడిని. నేను అంటే అభిమానాన్ని మనం సంపాదించాలి, గౌరవాన్ని మనం సంపాదించాలి. అంతేకాని ఎవరో డిమాండ్ చేస్తే గౌరవం అభిమానం రాదు. మన మంచితనం బట్టి, మన మాటలు బట్టి
అందరూ కూడా మన ప్రవర్తన బట్టి అందరూ మనల్ని అభిమానిస్తారు. అలాగే మీరు అందరూ జీవించాలని, బానిస బతుకు లేకుండా బతకాలని. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. విన్నారా నాకు తెలియదు, బట్ ఎంతమంది పాటిస్తారు మాస్టర్ చెప్తారు. వెనకున్నవాళ్ళు ఆల్రెడీ పాటిస్తూ ఉన్నారు. బట్ ఐ థింక్ సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ ద మెసేజ్. మనం కొంతమంది మాట్లాడిన తర్వాత నేనేమిటి మాట్లాడాలో నాకు తెలియటం లేదు. కానీ మనం ఇవాళ ఓట్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాం అంటే ఇది పూర్తిగా కంప్లీట్ అవ్వలేదు. ఫస్ట్ సెషన్ కంప్లీట్ అవుతున్నది, సెకండ్ సెషన్ ఇంకా ఉంది. అందులో ఇంకా మనకి చాలా ఇప్పటి వరకు ఎంటర్టైన్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ ఏమి అవ్వలేదు. సెకండ్ హాఫ్ ఫన్నీ గేమ్స్ ఉంటాయి, ఎంటర్టైన్మెంట్ ఉంటుంది, సాంగ్స్ పాటలు ఉంటాయి, అన్నీ ఉంటాయి. ప్రస్తుతం మనం పిలిచిన వెంటనే మనకి 1000 కిలోమీటర్ల దూరం నుండి ప్రయాణం చేసి వచ్చిన సాదా రమేష్ గారికి, కృష్ణా రమేష్ గారికి మన కోర్ కమిటీ తరఫున, రీయూనియన్ తరఫున ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాం. తర్వాత మనకి అడగగానే స్కూల్ ఇచ్చి స్కూల్ అంతా క్లీనింగ్ చేయించి మన ప్రస్తుత ప్రధాన ఉపాధ్యాయులు శ్రీ మిశ్రా గారికి మన రీయూనియన్ తరఫున నమస్కారాలు తెలుసుకుంటున్నాం. తర్వాత మన రొత్త సార్ అంత ఏజ్లో మనకి 60 సంవత్సరాలు అవ్వకుండానే మనం నడవడానికి భయపడుతున్నాం, ఇక్కడ కూర్చోడానికి 6 గంటలు కూర్చోడానికి భయపడుతున్నాం. అలాంటి మన రొత్త సార్ గారు 4 గంటలు కంటిన్యూగా స్టేజ్ మీద కూర్చుని వారి పేషెంట్స్కి మనం ధన్యవాదాలు తప్పకుండా తెలియజేయాలి. ఎందుకంటే ఆ స్టేజ్లో మనం నడవలేము, కూర్చోలేము. కానీ అంత పెద్ద వయసులో ఆయన ఇచ్చిన స్పీచ్ కూడా మన తరఫున మనకి ఇచ్చిన స్పీచ్ని మనదిగా భావించి మన రూల్స్ అన్ని పాటిస్తే మనం కూడా అన్ని సంవత్సరాలు బ్రతకచ్చని నేను తప్పకుండా చెప్తున్నాను. నెక్స్ట్ మనకి ఈ ప్రోగ్రామ్ ఒక 1 month 2 monthsలో మనం ప్లానింగ్ చేసుకున్నాం. ప్లానింగ్ చేసుకున్న తర్వాత దానికి ఒక కోర్ కమిటీ వేసుకున్నాం. దానికి అడ్వైజర్గా కేవీఆర్ సుబ్బుద్ది, మీరు అందరూ అంటారు తెల్ల నల్ల అని, కానీ నేను కేవీఆర్ సుబ్బుద్ది అయ్యారనే పిలుస్తాను. ఎందుకంటే మళ్ళీ తెలుగు నడవంటే ఫీలింగ్స్ వచ్చేస్తాయి, అందుకు నేను కేవీఆర్ సుబ్బుద్ది అని పిలుస్తాను. అతను వర్క్తో జీవిగా ఉన్నా, బిజీగా ఉన్నా కూడా మాకందరికీ అడ్వైజ్ ఇచ్చి రాత్రి 12:30 1 గంట వరకు వీడియో కాన్ఫరెన్స్లో మేము మాట్లాడుకుని ఈ ప్రోగ్రామ్ని తయారు చేసి ఇవాళ ఇంత సక్సెస్ అవ్వడానికి కారణం కేవీఆర్ సుబ్బుద్ది ఫస్ట్. తర్వాత ఈ ప్రోగ్రామ్ని స్టార్ట్ చేసిన తమ్ముడు సురేష్ ముందుగా వాట్సాప్లో మెసేజ్ పెట్టి మనం ఒక రియూనియన్ చేద్దాం, అందరూ చేస్తున్నారు, మనం చేయలేకపోతున్నాం, ఎందుకు మనం చేయలేము, మనం తలుచుకుంటే ఒక్క రోజులో చేస్తామని అందరూ మనకి సపోర్ట్ చేసి ఈ ప్రోగ్రామ్ని ఇంత తొందరగా చేసిన, ఇంత సక్సెస్ఫుల్గా గ్రాండ్ సక్సెస్గా చేసినందుకు అందరికీ మరొకసారి వందనాలు సమర్పించుకుంటూ, అలాగే ఇంకొంతమంది తెరవెనక మనకి చాలా బాగా హెల్ప్ చేశారు. మనకి గోవిందరాజులు, శిలా లక్ష్మీనారాయణ, ఆర్ మురళీకృష్ణ, దాని తర్వాత మనకి ఇంత చక్కగా మైక్ సిస్టమ్ మార్చిన లైట్ అండ్ సౌండ్ వాళ్ళకి, దాని తర్వాత మిగతా వాళ్ళకి, ఫోటోగ్రఫీ వాళ్ళే అందరికీ మనకి సహకరించిన అందరికీ వందనాలు తెలుపుకుంటూ మన రీయూనియన్ తరఫున వాళ్ళందరికీ నమస్కారాలు తెలుపుకుంటూ